اللہ ہی میری پریشانی کو دور کرے گا، یا آپ جیسے لوگ جو بھی خدمت کر سکو گے آپ، وہ بہتری۔ مجھے کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑے کھڑے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اگر بیٹھ جاتا ہوں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیٹرین باتھ روم میں بھی کپڑا باندھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہی کھڑا ہوتا ہوں جی، بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ خدا جانے یا میں جانوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت سہارنپور ضلع کے گاؤں میں موجود ہیں۔ 2 روز قبل سوشل میڈیا کے ذریعے وسیم بھائی کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی، اور اس میں امام صاحب کے جو بیماری ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد ہم نے وسیم بھائی سے رابطہ کیا اور پھر ہم اس گاؤں تک پہنچے ہیں، اور امام صاحب نے ایک مسجد میں 8 سال امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، اور اس وقت شدید بیماری کی حالت میں ہے۔ ان کے پاس 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی تمام ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پہ ہیں۔ اور گھر کی حالت بھی میں کوشش کروں گا کہ پہلے میں آپ کو گھر کی حالت دکھاؤں۔ آپ تھوڑا سا امام صاحب کی جو چھت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل کتنی کمزور ہے، اور اس کی حالت بھی بالکل پیچیدہ ہے۔ اور آپ حضرات جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق مساجد اور مدارس سے ہوتا ہے، ان کی کمائی کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اسی سے انہیں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ کیا کچھ گھٹا ہے اور اس وقت کس حالت میں ہے، یہ بات ہم سب سے پہلے وسیم بھائی سے جانیں گے، کیونکہ امام صاحب نے وسیم بھائی کے گاؤں میں کافی عرصے تک امامت کی ہے۔ وسیم بھائی، کتنے دنوں سے آپ امام صاحب کو جانتے ہیں؟ میں جی ان کو تو کافی سال سے جانتا ہوں، جب سے میں بھی شروع سے مدرسے میں پڑھا ہوں۔ تو حافظ صاحب تھے ہمارے مسجد میں، تو ان کے ذریعے ملاقات تھی ان کی، کیونکہ وہاں پہ پڑھانے آتے تھے، کبھی کبھی بیٹھنے آتے تھے، تو تب سے جانتا ہوں۔ لگ بھگ کہہ سکتے ہو آپ 5 یا 6 سال سے زیادہ ہی ہوں گے۔ اچھا، زیادہ دن سے ہی۔ تو بیماری کے بارے میں کب پتہ چلا آپ کو امام صاحب؟ بیماری کا تو جب مسجد میں رہ رہے تھے تبھی معلوم تھا، بٹ اتنا نہیں تھا کہ بھائی اتنے زیادہ شدید بیمار نہیں ہو گئے تھے، تھوڑی بیماری تھی تب سے یہاں پر۔ اچھا، تو امام صاحب اس وقت مجھے کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑے کھڑے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اگر بیٹھ جاتا ہوں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیٹرین باتھ روم میں بھی کپڑا باندھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہی کھڑا ہوتا ہوں جی، بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ خدا جانے یا میں جانوں جی اپنی پریشانی کو۔ اللہ ہی میری پریشانی کو دور کرے گا، یا آپ جیسے لوگ جو بھی خدمت کر سکو گے آپ، وہ بہتر ہے میرے لیے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 4 بچے ہیں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، انہیں کہیں لے جا نہیں سکتا، کہیں کچھ نہیں کروا سکتا ان پہ، اتنی پریشانی ہے جی، بس اللہ ہی بہتر جانے۔ تو گھر کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ گھر بھی ٹین پڑی ہوئی ہے جی، یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، برسات آتی ہے تو پانی ہو جاتا ہے اندر گھر میں، بہت زیادہ دھسن ہو جاتی ہے گرم پانی۔ کچھ اور انتظام ہمارے پاس ہے نہیں، یہ امامت کا کام تھا ہمارے پاس، یا اب تیرے جیسے میرے جیسے کام میری خدمت کر رہے ہیں، اس کے سہارے سے میرا کام چل رہا ہے جی، اور میرے پاس کچھ سہارا نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ نے جس گاؤں میں امامت کی ہے وہاں سے امامت چھوڑے ہوئے بھی آپ کو کافی وقت ہو گیا، اس کے بعد جب آپ نے علاج وغیرہ شروع کیا تو بیچ میں علاج بند کیوں کر دیا؟ پیسے کی وجہ سے علاج بند ہو گیا جی، لمبا سفر تھا، رشیکیش سے میرا علاج چلا ہے، پھر سفر کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی کہ بھئی مجھے کچھ سدھار نہیں ہوا بیماری میں، کہ سدھار آ جائے تو پھر یہ ہے کہ بھئی سدھار آگا، کچھ پیسے کی کوئی دقت نہیں ہو۔ گاؤں پر پارٹ رہا تھا جی میرا، کوئی 10 روپے دے رہا، کوئی 100 دے رہا، کوئی 1000 دے رہا، کوئی 2000 دے رہا، گاؤں کے ذریعے سے میرا سہارا ہوا دوائی کا، کہ اور میرے پہ کوئی سہارا نہیں تھا، کہ میرے پہ زمین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس میرے پہ تو پہلا اللہ کا سہارا ہے، پھر گاؤں والوں کا سہارا ہے میرے سے۔ تو بیچ میں ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے کہ آپ بغیر سہارے کے چل پائے ہوں، جب رشیکیش سے علاج ہوا، آپریشن ہوا آپ کا؟ بچی بغیر سہارے کا تو چلا نہیں، واکر رکھا ہوا گھر پہ، اس کے ذریعے سے چلا ہوں جی، بغیر سہارے کے نہیں چل جاتا، بغیر سہارے کے تو بالکل چل نہیں پاتا میں تو اسی کے سہارے سے ہی آپ جی، اسی کے سہارے سے میں چلتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا بھائی واکر کی ضرورت ہے، چلتے رہی جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ چلیو۔ پھر میں چلتا رہا، پھر بھی کوئی سدھار نہیں آیا،
सोचा के ऐसे छोड़ के वैसे चलूँ सारे से अपने सारे से, लेकिन चलने में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, अच्छा, मतलब चल ही नहीं चले नहीं पा, टांगों में कपकपी हो जाती है, काम हो जाती है, पे गिरना खतरा हो जाता है, गिरना जाऊँ ठावेगा कौन बाहर, ये परेशानी बढ़ी है जी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ ही रही है। तो बच्चों के लिए तो आप समझते होंगे कि कितना मुश्किल है कि कोई भी हो कि उसके वालिदैन उसको बाहर घुमाने फिराने न ले जा सकें, रिश्तेदारियों में न ले जा सकें, इस चीज़ का एहसास होता है। बिल्कुल जी एहसास होता है, कहीं भी ले जा सकता, पर मैं बच्चों को, बच्चा क्या है, नाना का जाओ मम्मा का जाओ, मेरा में सारा नहीं है इतना कि मैं अपना इंतजाम घर से ही चलता हूँ जी, और कोई जाना ही है अपना घर से इंतजाम, जैसे टेम्पो कर लिया उसका करा भी देता हूँ, फिर जाना होता है, नहीं तो जाना तो पड़े, अपने ससुराल भी जाना पड़ता है, अपने बच्चों नाना मम्मा को जाना पड़ता है, लेकिन अपने सहारे से नहीं चल सकता, अपनी इतनी बड़ी परेशानी है, चलने से फिरने से परेशानी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता, दिल सारे कहीं को चाहेगा कि वहां भी चले जाऊं, बस जब सहारा नहीं है टांगों में कहाँ जाऊं, परेशानी बढ़ी हुई है, वो तो आपने देख ही लिया है भाई, बस अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वसीम भाई, आपको क्या लगता है कि अगर इलाज हो जाए तो चल पाएंगे इमाम साहब बिल्कुल से सलामती के साथ? जी, लगता तो इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा खड़ा ही हो रहे हैं तो जो फालिस होती है उनमें तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है मामला, ठीक है जी। तो इसमें ये है कि कम से कम आधे घंटा मैक्सिमम खड़े हो जाते हैं, तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह, बस आप लोग मदद करोगे जैसे, इंशाल्लाह इमाम साहब तंदुरुस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह इमाम साहब जी। तो नाजरीन, आपने सुना और आपने देख भी लिया, जो मसाजिद के इमाम होते हैं वो यकीनन कौम के रहबर, कौम के ज़िम्मेदार होते हैं, और इस वक्त हम कितनी बदहाली के दौर से गुज़र रहे हैं कि हमारी मसाजिद के इमामों का ये हाल है, और हमारी इस तरफ ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं होती, और शायद हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि एक इमाम जो कौम का रहबर है, जो कौम का ज़िम्मेदार है, जिसने एक मस्जिद में 8 साल से ज़्यादा एक ही जगह पे इमामत की हो, वो इतनी तंगहाली की ज़िंदगी बसर कर रहा हो कि वो बिल्कुल बिस्तर को लग गया हो कि बाथरूम नहीं जा सकते, खड़ा नहीं हो सकते, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, और तमाम हजरात जानते ही हैं कि अपने बच्चों के लिए सबकी ख्वाहिशें होती हैं, और बच्चों की भी ख्वाहिशें होती हैं कि उनका बाप उन्हें घुमाए फिराए, किसी जगह ले जाए, लेकिन इमाम साहब इस वक्त इतने मजबूर, इतने लाचार हैं कि वो अपने बच्चों को मार्केट तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वो खुद नहीं चल सकते। तो मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि हम इमाम साहब का अकाउंट नंबर और इनका स्कैनर आपके साथ शेयर करेंगे, और अब तक मैंने शायद जितनी वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड की होंगी, ये एक ऐसी वाहिद वीडियो है जिसमें आप लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि आप सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान और तवज्जो देंगे कि इमाम साहब जो हैं वो कौम के रहबर हैं, और हमारी मसाजिदों और हमारे मदारिसों को संभालने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हमारी क्या मोहब्बतें हैं, उनका इजहार आपने करना है, और जितने इस तरीके के लोग हैं कि इनकी खुद आकर यहाँ मदद करना चाहते हैं वो हमसे बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। कुछ लोग जो दवाइयों के ज़रिए से, टेस्ट के ज़रिए से, किसी भी तरीके से, या वो ये चाहें कि वो अपनी निगरानी में किसी डॉक्टर को दिखाकर इनका इलाज करा सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते हमवार हैं, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। और हमने इमाम साहब से हमने यही एक वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर ये बीमारी ऐसी बीमारी हुई कि जिसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि हमने देखा है कि इनकी जो नसें हैं वो हिल जाती हैं, खड़े भी हो जाते हैं ये, तो सिर्फ बीच में ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये नहीं जा सके डॉक्टर्स के पास, बीच में इनका इलाज टूट गया, इसी वजह से थोड़ी सी बीच में मुश्किल हुई है। लेकिन हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी मदद करेंगे कि इंशाल्लाह एक दिन वो लौट आएगा कि इमाम साहब इसी साल या अगले साल फिर आपको किसी इंशाल्लाह मस्जिद में इमामत करते नजर आएंगे। लेकिन ये आप ही के ऊपर है कि आप लोग इतनी मदद करें कि फिर पीछे मुड़ के ना हमें देखना पड़े कि थोड़ा सा इलाज हो जाए और उसके बाद परेशानी की वजह से इलाज रुक सके। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा, और आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अगर आप लोग खुद मदद नहीं कर सकते तो वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग इमाम साहब की मदद कर सकें। अस्सलाम।